اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں خیبر پختونخوا حکومت محکمہ اطلاعات اور تعلقات عامہ خیبر پختونخوا کی جانب سے آپ سب کا مشکور ہوں۔ جیسے ہمارے ویکلی ہر ڈپارٹمنٹ کے بریفنگ آپ کو دی جاتی ہے، ویسے ہی آج ایک ہنگامی پریس کانفرنس پہ آپ کو مدعو کیا کیونکہ ایشو بڑا سینسٹیو ہے، اور ہمارا جو پاکستان تحریک انصاف کی صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت کا جو منشور ہے وہ میریٹوکریسی کے اوپر، اکاؤنٹیبلٹی اور ٹرانسپیرنسی کے اوپر یقین رکھتی ہے۔ جب یوتھ کی بات آتی ہے اور جب ملازمتوں کی بات آتی ہے تو خیبر پختونخوا حکومت اور وفاقی حکومت کسی صورت میریٹوکریسی کے خلاف اور اکاؤنٹیبلٹی اور ٹرانسپیرنسی کے خلاف اقدامات کو برداشت نہیں کر سکتی۔ کچھ دنوں سے رپورٹس آ رہی تھی کہ جو NTS کے تحت ٹیسٹس ہو رہے ہیں، اس کے اوپر آج آپ کو تفصیلاً ہمارے وزیر تعلیم سینئر منسٹر ہمارے شاہرام خان ترکی صاحب آپ کو بتائیں گے، لیکن میں یہاں پہ یہ بات واضح کرتا چلوں کہ خیبر پختونخوا حکومت وزیر اعلیٰ محمود خان کی یہ ریزولو ہے، یہ کمٹمنٹ ہے کہ ہم کسی صورت میرٹ کے خلاف کوئی بھی قدم برداشت نہیں کریں گے، اور جو لوگ ملوث پائے گئے ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی ہوگی۔ اس کے علاوہ محکمہ اعلیٰ تعلیم چونکہ اس کو میں لیڈ کرتا ہوں، ہمیں خصوصی ہدایات ہیں کہ خیبر پختونخوا میں جو پرائیویٹ ٹیسٹنگ ایجنسیز ہیں ان کے اوپر بارہا کمپلینٹس آتی ہیں، تو ایٹا کی جو ہماری صوبائی حکومت کا ادارہ ہے، ایٹا کی کیپیسٹی بلڈ کی جائے، اور تمام جتنی بھی ریکروٹمنٹس ہوتی ہے وہ ایٹا کے ذریعے، یعنی اسکیل 7 سے لے کر اسکیل 5 سے لے کر 16 تک ایٹا کے ذریعے ہو، اور 16 سے جو ابو ہو وہ پبلک سروس کمیشن کے تھرو ہو۔ تو دونوں کے حوالے سے ایک کمیٹی بھی بنا دی گئی ہے تاکہ ان میں اصلاحات کی جائے، ان کی کیپیسٹی مزید بلڈ کی جائے، اور کیبنٹ کی کمیٹی بنائی گئی ہے۔ اس میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ تمام جو ریکروٹمنٹ ہے وہ زیادہ تر ایٹا کے ذریعے ہو اور پھر خیبر پختونخوا پبلک سروس کمیشن کے تھرو ہو۔ تو میں ریکویسٹ کرتا ہوں شاہرام خان ترکی سے کہ جو انسیڈنٹ کیس ہے اس کے بارے میں آپ کو بریف کریں۔ تھینک یو کامران، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل PST کے ٹیچر تقریباً کوئی 3.5 لاکھ لوگ ٹیسٹ دے رہے تھے پرائمری ٹیچر کے، اس کے لیے NTS کے تھرو پورے صوبے میں، اور کچھ انفارمیشن آئی، ہم تک پہنچی، چیف منسٹر تک پہنچی، انفارمیشن منسٹرز، باقی منسٹرز تک، ڈپارٹمنٹ تک، جس میں پرچہ آؤٹ ہونے کا یا پرچہ لیک ہونے کا یا پرچے کے سے ریلیٹڈ انفارمیشن سامنے سوشل میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ، پرنٹ میڈیا پہ بھی آج اس کا ذکر ہوا۔ جنرلی لوگ بھی اس پہ انہوں نے بات کی، تو چیف منسٹر سے میری کل رات کو بھی بات ہوئی، ابھی بھی چیف منسٹر سے میری بات ہوئی، اور چیف منسٹر نے اور ڈپارٹمنٹ نے اس کا نوٹس لیا۔ اس کے حوالے سے ہم سب سے پہلے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کلیئرٹی ہو یہ سب کو، ساری اس یوتھ کو، سارے نوجوانوں کو، کہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے میرٹ پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ مجھے الحمدللہ تقریباً سارے جانتے ہیں، میرے کام کے طریقہ کار کو بھی جانتے ہیں، اور میں الحمدللہ میرٹ کے اوپر سٹینڈ لینے والا بندہ ہوں۔ میں نے کبھی بھی میرٹ کی وائلیشن نہ کی ہے اور نہ کسی کی فیور کیا اور نہ کوئی پریشر لیا ہے۔ ابھی بھی جو پرابلم سامنے آئی ہے اس پہ دیکھیں، حکومت کی انٹینشن کو دیکھیں۔ ہمیں جب ریئلائز ہوا کہ جی یہ ٹیسٹ کیونکہ اس طرح کی افواہیں ہیں، مختلف ٹیسٹنگ ایجنسیز بھی ہیں، یہ بدقسمتی ہے کہ ٹیسٹنگ ایجنسیز انفارچونیٹلی ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے، تو بھی ان کا بھی آپس میں ان کا اس کام میں کردار ون وے اور اندر رہتا ہے، کیونکہ اوبیسلی مانیٹری اس کا انوالومنٹ ہے، فائدہ ہے اس حوالے سے بھی ہے، اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے، لیکن وہ اپنی جگہ پہ ہے۔ حکومت کی پرائیورٹی ہے کہ پروسیسز کو ٹرانسپیرنٹ رکھے، اسٹریٹ رکھے، اور میرٹ پہ کوئی کمپرومائز نہ ہو۔ اس میں ہم نے حکومت نے پچھلے ہی دنوں ہم نے ہوم ڈپارٹمنٹ کے تھرو ہم نے DCs کو، ڈپٹی کمشنرز، اسسٹنٹ ڈپٹی کمشنرز، DOs ہمارے ڈپارٹمنٹ کے، SDOs، ASDOs کی رسپانسبلٹی لگائی تھی کہ آپ نے 2 دن مانیٹرنگ کرنی ہے، اور اسٹرکٹ مانیٹرنگ کرنی ہے۔ جہاں پہ کوئی آپ کو لگے کہ کوئی پرابلم ہے آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حکومت نے بھی یہ بھی کہا تھا کہ جہاں پہ پیپر ہو رہا ہے
उसके इर्द गिर्द सेक्शन 144 इम्प्लीमेंट किया गया था। इसके साथ साथ पुलिस को भी इन्वॉल्व किया था कि पुलिस की सिक्योरिटी भी की जाए। इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें थी जिसके बड़ी क्लैरिटी थी कि मोबाइल अंदर नहीं अलाउड होगा और उस पर स्ट्रिक्टली मॉनिटरिंग होगी, क्योंकि एक ऐसा पेपर है जिसमें मोबाइल ले जाना वैसे भी गैर कानूनी है। मुख्तलिफ़ और चीज़ें हैं जिसको पाबंद किया गया था कि NTS को कि ये चीज़ें नहीं होंगी। अनफॉर्चुनेटली कल का वाक़या जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है कि जी पेपर आउट हो गया या पेपर लीक हो गया, जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है उसके लिए अभी मैंने चीफ़ मिनिस्टर से मैंने बात की है। हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं और चीफ़ मिनिस्टर इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि हमने चीफ़ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम को इंक्वायरी ऑर्डर कर दी है। चीफ़ मिनिस्टर ने उसकी बाकायदा थोड़ी देर में नोटिफिकेशन हो जाएगी इंशाअल्लाह। चीफ़ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम इंक्वायरी करेगा इंशाअल्लाह 5 से 7 दिन के अंदर। और मेरी सब लोगों से एक रिक्वेस्ट होगी, जिसके पास जो भी इंफॉर्मेशन है लेकिन इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक हो। एक तो र्यूमर्स होते हैं, र्यूमर्स नहीं, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन। आप हमारे ज़िले के जितने भी DOs हैं उन तक वो इंफॉर्मेशन वो मालूमात प्रोवाइड कर सकते हैं जो पेपर के हवाले से है, या हमारे डायरेक्टर एजुकेशन हाफिज़ इब्राहिम साहब जो हैं उन तक ये इंफॉर्मेशन पेश कर सकते हैं, जिसमें हम बाकायदा उसको देखेंगे। बाकायदा प्रॉब्लम की जड़ तक हम पहुंचने की ये इंक्वायरी कमेटी चीफ़ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम पहुंचेगी इंशाअल्लाह। और मैं यकीन दिलाता चलूं कि किसी किस्म की कोई रियायत किसी के साथ भी नहीं होगी। एक तो वो लोग जो पेपर के दौरान जिन्होंने मोबाइल लेके गए, जिन्होंने पेपर में गड़बड़ करने की कोशिश की, ऑलरेडी हमने उन पर ऑर्डर कर दिया कि उनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज करेंगे, क्योंकि उन लोगों की वजह से उन लोगों की उन यूथ की या उन एग्ज़ाम देने वाले लोगों की तलफी की कोशिश की गई है। और जिन्होंने मेरिट पे को भरोसा रख के उन्होंने यहाँ पे आके एग्ज़ाम देने की कोशिश की और उन लोगों ने उस सिस्टम को सबोताज करने की कोशिश की गई। इसमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जो किसी और के नाम पे बैठने की उन्होंने कोशिश की, बाकायदा उसको पकड़ा गया। उनकी भी एक लिस्ट है, वो NTS लोगों के पास है। ऑब्वियसली वो फर्दर डिटेल जब इंक्वायरी होगी उसमें आएगी। इसके साथ साथ अगर इसमें कोई भी NTS के लोग मुलव्विस हो, उनके ख़िलाफ़ या कोई भी हो, मैं फिर क्लियर कह लूँ, चीफ़ मिनिस्टर के साथ भी मेरी जो अभी बात हुई, हम इस पर 200% क्लियर हैं कि मेरिट पे किसी किस्म की कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी। जो भी किसी भी गलती में मुलव्विस हुआ, किसी भी लेवल पे हुआ, कहीं पे भी हुआ, इंशाअल्लाह हम ढूंढ निकाल के उसके ख़िलाफ़ कानून के दायरे में रहते हुए सख्त कार्रवाई करेंगे इंशाअल्लाह। ये मैं बिल्कुल क्लियर कह दूं ताकि आपको क्लैरिटी हो। आखिर में फिर रिपीट करता चलूं कि मेरिट पे मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारी उम्र मेरिट पे काम किया, मेरिट पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। और अभी भी बड़ा क्लियर कह दूं, अपनी यूथ को ये कहना चाहता हूं कि तसल्ली रखें, हौसला रखें, हम आपके साथ हैं, हम आपके नुमाइंदे हैं, ये हुकूमत आपकी और हम बनी मेरिट पे, तो इंशाअल्लाह मेरिट पे ज़ीरो कॉम्प्रोमाइज़ होगी। और साथ ये बताता चलूँ, जो कल टेस्ट हुआ है उसके रिज़ल्ट हमने होल्ड कर लिए, उसका रिज़ल्ट आउट नहीं होगा, क्योंकि जब तक इंक्वायरी कंप्लीट नहीं होती, उसकी फाइंडिंग्स नहीं आ जाती, तब तक कोई रिज़ल्ट कल के पेपर का PHT का जो 7 तारीख को जो 3 एग्ज़ाम्स हुए हैं उसके रिज़ल्ट हमने रोक दिए हैं। फर्दर इंक्वायरी जब आएगी और इसमें जो डिटेल आएंगी वो आपके साथ 5 से 7 दिन में जब इंक्वायरी कंप्लीट होंगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। आवाम यूथ हमारी हौसला रखे और इंशाअल्लाह मेरिट पे फैसला करेंगे। मैं सिर्फ एक और एंगल से क्लियर कर देना चाहता हूँ। मैं खैबर पख्तूनख्वा की यूथ की नुमाइंदगी करता हूँ और मैं ये समझता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा की यूथ इंटेग्रिटी वाली यूथ है। हम मेरिट के ऊपर यकीन रखते हैं सारी यूथ। इक्का दुक्का केसेस की वजह से जो जैसे मिनिस्टर साहब ने कहा, एक तो उनकी हक तलफी हुई और एक खैबर पख्तूनख्वा की यूथ की भी बदनामी कराने की कोशिश की गई, जो कि किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा की यूथ मेरिट के ऊपर यकीन रखती है, इंसाफ के ऊपर यकीन रखती है और इस तरह के जो हथकंडे इक्का दुक्का केसेस की वजह से यूथ को बदनाम करने की कोशिश की गई है उसके ऊपर भी हम कंसर्न है। और यूथ को मैं ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि जो हम मेरिट और ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, यूथ उसके ऊपर कायम है और इन लोगों को जो इक्का दुक्का केसेस हैं इनको हम छोड़ेंगे नहीं, कैफर किरदार तक पहुँचाएंगे।